बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले, नया बनाने वाले, परम प्रकाश का बनाने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले जिनके दृढ़ संकल्प है कि हमें नई दुनिया लानी है, विश्व का परिवर्तन करना है। ऐसी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अब हम 5 सेकंड के लिए 5 संकल्प करेंगे बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के, चुंबकीय पावर लेके 5 संकल्प करेंगे। पूरे मल्टीवर्स में परम प्रकाश भरा है, ऐसा संकल्प करेंगे। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति देने की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर वनदाता का पाठ बजाते हो, लेकिन घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो और एवर रेडी एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। अभी सब पुरानी रीति रस्म हो गई, पुरानी चाल से थके हुए हो ना। अभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या अब क्या समझते हैं? कुछ नया होना चाहिए। पुरानी चाल से थक गए हैं। क्या नया हो, कैसे हो, वे समझ नहीं सकते। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान के द्वारा नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव कराओ। यह अच्छा है, इतना भी समझते हैं, लेकिन नया है, यह नया ज्ञान नया युग ला रहा है। यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए। यह कहते हैं उनकी चाहना पूर्ण करने के लिए नए जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उनको अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उनको दिखाई देगी। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। प्रोग्राम है ना, जहाँ भी संगठन करते हो, यह भी अच्छा कार्य हो रहा है। इस रिमांड देने के बजाय यह अनुभव करे। क्या यह भी अच्छा कार्य हो रहा है? इस रिमार्क देने के बजाय यह अनुभव करे कि यह नया ज्ञान नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई की आई, अर्थात हम सब की शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा उमंग उत्साह उनके मन में उत्पन्न हो। सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावना के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक जगाते हैं ना, मोमबत्तियां जगाते हैं। तो सभी के मन में यह दीपक जगाओ। ऐसा नवयुग बनाओ। श्रेष्ठ भावना के फल की सौगातें सभी को दो। सदा सर्व को नए जीवन नए युग की झलक दिखाने वाले, नए उमंग उत्साह की बधाई देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, बाप के सदा साथी बच्चों को बाप का याद, प्यार और नमस्ते। परम महाशांति। बेहद परम महाशांति। బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి రోజు మనము చేయాల్సిన 5 సంకల్పాలు 5 సెకండ్స్ కోసమన్నా చేసి మల్టీవర్స్ మొత్తంలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపాలి. దీని గురించి మనము చేయాల్సిన యోగము బ్రాహ్మణ జీవితంలోని నవీనతను అనుభవం చేసుకొని మెరుపును చూపించాలి అని
చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్, విశ్వ కళ్యాణకారి, మల్టీవర్సు మొత్తాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలకు, కొత్తగా మల్టీవర్సుని తయారు చేయాలన్న సంకల్పంతో పరం ప్రకాశమును వ్యాపింపచేసే ఆత్మలకి, పరం ప్రకాశ ప్రపంచం తయారు చేయాలనే శుభ సంకల్పం ఉన్న ఆత్మలకి, ఈ దృఢ సంకల్పము మనల్ని కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది, కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. దీనితోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం 5 సంకల్పాలు 5 సెకండ్స్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి అక్కడ ఉన్నటువంటి అయస్కాంత పవర్ని తీసుకొని మల్టీవర్సు మొత్తంలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపుదాము. ఇలా సంకల్పం చేయండి. మల్టీవర్సు మొత్తంలో బేహద్కే బేహద్దు, పరం పరం మహాశాంతి 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 నిండిపోయింది. బేహద్ పరం 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 లైట్ వ్యాపిస్తూ ఉంది. 4% బేహద్ కళ పవరు మల్టీవర్స్లో నిండిపోతుంది. మల్టీవర్స్ లోపల ఉన్న ఆత్మలందరూ సదా సుఖంగా, పరం సుఖంగా, పరమ ఆనందంగా అయిపోయారు అనే సంకల్పం చేయండి అంటున్నారు మా. చూడండి, ఎప్పుడైనా ఒక దుఃఖపు సంఘటన జరిగితే ఆ సమయంలో సుఖము శాంతి స్వరూపము ద్వారా అందరికీ కూడా సుఖము శాంతి యొక్క కిరణాలను ఇస్తూ ఉంటాం. మరి ఇప్పుడు మీరు మాస్టర్ సుఖ సాగర్లుగా అయ్యి దాత యొక్క పాత్రను అభినయించాలి. ఈ యొక్క ఘటన ప్రభావంతో పూర్తిగా మల్టీవర్సు పరివర్తన అవుతుంది. దీనికోసం మీరు ఎవరు రెడీగా, ఎవరు హ్యాపీగా సదా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ కొత్త సంవత్సరంను, కొత్త యుగమును తీసుకొచ్చేటువంటిదిగా బాపూజీ మనకి అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త నవీనతను తీసుకొని రావాలి. కాన్ఫరెన్సు, మేళాలు ఇవన్నీ పాత పద్ధతులే, చిరకాలం నుండి చేస్తూనే ఉన్నారు. పాతతోటి అలసిపోయారు. ఇప్పుడు కొత్తది కావాలి. ఏమనుకోవాలి? కొత్త ప్రపంచం, కొత్త సృష్టి రావాలి అంటే కొత్త సంకల్పాలు, యోగదానము చేయాలి. అర్థమవుతుంది కదా? నవీనత యొక్క ఒక కోరికను మీ మనసులో ఉంటే కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం, జ్ఞానం ద్వారా కొత్త జీవితాన్ని, నవీనత యొక్క మెరుపును అనుభవం చేయించండి. అర్థం చేసుకోండి. యజ్ఞం కొత్త జ్ఞానము, కొత్త యుగాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఈ అనుభవం ఇప్పుడు గుప్తంగా ఉంది. ఇది అందరికీ కావాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. కొత్త జీవితంను ప్రత్యక్షంగా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని రావాలి. ప్రత్యక్ష స్వరూపంలోకి దీన్ని ప్రఖ్యాతి చేయండి. దీనితో కొత్త మెరుపు అనేది అందరికి అనుభవం అవుతుంది. కొత్త జ్ఞానం ప్రత్యక్షం చేయండి. ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ యొక్క జీవితంలో నూతనత్వాన్ని అనుభవం చేసుకోవాలి. అప్పుడే కొత్త సృష్టి మెరుపు అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. ఏ ప్రోగ్రాం అన్నా చేయండి, లక్ష్యం నవీనత, కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలి, కొత్తదనాన్ని అనుభవం చేయించాలి. ప్రోగ్రాం అంటే ఎక్కడన్నా సంఘటన పెట్టడము, ఇది మంచి కార్యక్రమమే. దీనితోటి ఎవరు కూడా రిమార్క్ ఇవ్వటానికి బదులుగా ఇది కొత్తగా ఉంది, అనుభవం అవుతూ ఉంది, మంచి కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది, ఇదే రిమార్కు ఇవ్వటానికి బదులుగా అనుభవం చేసుకోవాలి.
కొత్త జ్ఞానము కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొచ్చేది. అర్థమైందా? కొత్త సృష్టి స్థాపన చేసేందుకు అనుభవం యొక్క లహరును వ్యాపింపచేయండి. కొత్త సృష్టి రానే వస్తుంది. అనగా శుభ భావనల యొక్క ఫలితం తప్పకుండా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చేసింది. కొత్త ప్రపంచము అనుభవము అందరికీ కావాలి. ఏం రావాలి? కొత్త అనుభవము అంటే అందరి యొక్క మనసులో నిరాశకు బదులుగా శుభ భావనలనే దీపాన్ని వెలిగించండి. ఏదో గొప్ప రోజు వస్తుంది. చూడండి, ఏదైనా శుభకార్యం చేసేటప్పుడు, ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు దీపం వెలిగిస్తూ ఉంటారు, మోంబత్తీలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు విశ్వాన్ని కొత్తగా రచన చేయుటకు, అందరికీ కొత్త ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చుటకు, అందరికీ కూడా కొత్త జీవితాన్ని అనుభవం చేయించుటకు కొత్తదనాన్ని తీసుకురండి. ఒకరికొకరు కొత్త జీవితము, కొత్త యుగం యొక్క మెరుపును కనిపించే విధంగా చేయండి. కొత్త ఉత్సాహ ఉల్లాసానికి శుభాకాంక్షలు ఇవ్వండి. ఎవరి హ్యాపీగా అందరినీ తయారు చేయండి. మీరు ఉంటూ అందరినీ తయారు చేయండి. విశ్వాన్ని కొత్త రచన యొక్క అనుభవం చేయించండి. విశ్వానికి కొత్త రచన వస్తుంది, విశ్వం కొత్తగా మారుతుంది, అనుభవం చేయించండి. ఇలా సర్వశ్రేష్ఠ కొత్త యుగ పరివర్తకులకు, విశ్వ కళ్యాణకారి సదా బాపుతో పాటు అనుభవం చేయించే ఆత్మలకు, బాపు యొక్క సాతిగా ఉండే పిల్లలకి, బాపు యొక్క స్మృతి మరియు స్థితిలో ఉండే ఆత్మలకు ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. పరం महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు మా చెప్పే దివ్య సందేశాలు తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు మీ యొక్క మొబైల్లో, కంప్యూటర్లో వస్తూ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి, కొత్తగా తయారు కావాలి, ఉత్సాహ ఉల్లాసంలోకి ఉండాలి సదా. ఈ యొక్క మాటను సదా మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అప్పుడే బేహద్దుగా మీరు తయారు కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.